Next bookwork, cube roots of unity. Nth roots of a complex number படிச்சிருக்கோம். Nth root of unity முடிச்சிருக்கோம். இப்ப cube root of unity. Let Z be a cube root of unity அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிப்போம். Z or X. நார்மலா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா Z தான் நம்ம எல்லாமே அசியூம் பண்ணுவோம். அதனால Z ன்னு எடுக்கிறோம். Z to the power n is equal to 1. Cube root இல்லையா, Z cube equal to 1. Then Z equal to 1 to the power 1 by 3. Cube root. Total 3 roots நம்ம சொல்ல போறோம். அதான் cube root of unity. So Z equal to 1 to the power 1 by 3. We know the standard polar form of 1. Already நம்ம 4 standard polar form உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். 1 உடைய polar form cos 0 degree plus I into sin 0 degree. So 1 உடைய standard polar form வந்து cos 0 plus I into sin 0 whole to the power 1 by 3. Cos 0, this is 0. Actually, cube root of unity, nth root of unity, fourth root of unity, that is nth roots of unity உடைய property derivation படிக்கும் போது டோட்டலா 4 steps நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன். First write given complex number in polar form. This is polar form of a complex number. Adding 2k pi with argument. இந்த ஆர்குமெண்ட் பாருங்க 0 இருக்கு, 0 ஓட ஒரு 2k pi ஆட் பண்ணனும். 0 plus 2k pi 2k pi. Therefore that is log cos of 2k pi plus I into sin of 2k pi whole to the power 1 by 3. அதாவது இந்த ஆர்குமெண்டோட ஒரு 2k pi ஆட் பண்ணேன். 0 plus 2k pi 2k pi plus I into sin 2k pi whole to the power 1 by 3. Then applying De Moivre's theorem. Step 3. Now applying De Moivre's theorem. We know De Moivre's theorem is equal to cos theta plus I sin theta whole power n is equal to cos n theta plus I into sin n theta. Positive case, negative case, fraction numbers எல்லாத்துக்குமே இந்த De Moivre's theorem வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா. So cos 2k pi plus I sin 2k pi whole to the power 1 by 3. நல்லா கவனிக்கணும், 1 by 3. அப்ப now treating this is n, n உடைய வேல்யூ 1 by 3. Cos n theta அப்ப இங்க வரும் இந்த 1 by 3, 1 by 3 into 2k pi, 1 by 3 into 2k pi, 2k pi by 3, 1 by 3 into 2k pi, 2k pi by 3 plus I into sin 2k pi by 3. Step 3 over. Last step, step 4. Now put k equal to 0. நம்மளுக்கு பாருங்க இங்க என்னுடைய வேல்யூ வந்து 3. 3 னா 3 விட ஒரு வேல்யூ கம்மியா போடணும். So 3 minus 1 is what? 2. So first value 0, second value 1, third value 2. Totally how many values? 3 values. அப்ப உங்களுக்கு மொத்தம் 3 roots கிடைக்கும். That is called the cube root of unity. அப்ப ஒவ்வொரு வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். இந்த 3 வேல்யூல first value when k equal to 0. When k equal to 0. k க்கு 0 போட்டீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் ஃபுல்லா என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். இந்த பிளேஸ் என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். So that is equal to cos 0 plus I into sin 0. Cos 0 plus I sin 0 is equal to what? 1. Cos 0 plus I sin 0, 1. Next, when k equal to 1. k க்கு 1 போடுறீங்க. k க்கு 1 போடும்போது இங்க பாருங்க, k க்கு 1 போடுவீங்க. 2 into 1, 2 pi. 2 pi by 3. Cos 2 pi by 3 plus I into sin 2 pi by 3. So the 2 pi by 3 எப்படி எழுதலாம்? That is pi minus pi by 3 plus I into sin pi minus pi by 3. Cos of 180 minus theta, cos of 180 minus theta formula எழுதலாமா? Cos of pi 180 minus theta is equal to minus cos theta because lies in which quadrant? Second quadrantல lie ஆகும். Second quadrantல s for sin and cosecant only positive, other angles are negative. So cos of 180 minus theta minus cos theta plus I sin of 180 minus theta, sin of 180 minus theta, sin theta. Because 180 minus theta lies in second quadrant. In second quadrant sin is what? Positive. And also 180 is called what type of function? Even. Even இருந்தா sin இருந்தா sin அதன கிடைக்கும். Therefore sin theta. So that is equal to sin pi by 3. So cos pi by 3 உடைய வேல்யூ 1 by 2. Negative sign இருக்கு, so minus 1 by 2. I into root 3 by 2. So when k equal to 1, the value minus 1 by 2 plus I into root 3 by 2. Now assume that is omega. நாம் assume பண்றோம் அந்த
k equal to 1 உடைய வேல்யூ ஒமேகா நாம அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம். Now treating the value of omega is equal to minus 1 by 2 plus I into root 3 by 2. The last value when k equal to 2, when k equal to 2 போடுறோம், இதோ இருக்கு பாத்தீங்களா 2. So இங்க ஏற்கனவே ஒரு 2 இருக்கு, k க்கு ஒரு 2, 2 into 2 4, 4 pi by 3. k க்கு 2 போடும்போது எவ்வளவு கிடைக்கும்? 4 pi by 3. That is equal to cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3. 4 pi by 3 எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? pi plus pi by 3 plus I into sin pi plus pi by 3. That is cos of 180 plus and sin of 180 plus. Cos 180 plus theta is equal to minus cos theta because third quadrantல உங்களுக்கு cos negative, sin negative. Sin 180 plus theta minus sin theta. 180 plus theta means lies in which quadrant? Third quadrant. All silver T. T means what? Tan cot. Tan and cot positive, other angles are what? Negative. So cos of 180 plus theta minus cos theta minus cos pi by 3. Sin of 180 plus theta minus I sin pi by 3. Again cos pi by 3 value 1 by 2. Negative sign இருக்கு minus 1 by 2. Minus I into sin pi by 3 value. Sin pi by 3 is equal to what? Root 3 by 2. So minus 1 by 2 minus I into root 3 by 2 கிடைச்சிருக்கு. இந்த வேல்யூவை நாம வந்து ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எடுத்துப்போம். ஒமேகா ஸ்கொயர் சி. So first value 1 தான். Second value ஒமேகான்னு எடுத்தோம். Third value ஒமேகா ஸ்கொயர். Cube roots of unity. Therefore the cube roots of unity are. Therefore final answer பாருங்க. Therefore the cube roots of unity are 1, minus 1 plus I root 3 by 2, minus 1 minus I root 3 by 2. That is 1 omega square. இப்படி எழுதலாம், நம்ம தப்பு கிடையாது. The cube roots of unity are சொல்லி சிம்பிளா 1 omega square எழுதலாம். But now treating the value of omega equal to minus 1 by 2 plus I into root 3 by 2. இப்போ ஒமேகான்றது நாம தான் அசியூம் பண்றோம். இத சில இடங்கள்ல வந்து இதை ஒமேகா ஸ்கொயரா எடுத்துக்கலாம், இதை ஒமேகான்னு எடுத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஒமேகா அண்ட் ஒமேகா ஸ்கொயரை நாம தான் ஃபிக்ஸ் பண்றோம். பட் நாம போட போற கேசஸ்ல எல்லாமே ஒமேகாவை வந்து பாசிட்டிவாகவும் ஒமேகா ஸ்கொயர்ல வந்து ரெண்டுமே என்னது நெகட்டிவா நாம சூஸ் பண்ணிப்போம். nth ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி படிச்சோம், கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அடுத்து fourth ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி படிக்க போறோம். ஸோ இந்த nth ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி, கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி, fourth ரூட் ஆஃப் யூனிட்டில த வேல்யூ ஆஃப் ஒமேகா இஸ் சேஞ்ச். ஒவ்வொரு ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டிலும் ஒமேகாவுடைய வேல்யூ என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்டாண்டர்டா ஒமேகா இதுதான் நம்ம சொல்ல முடியாது. nth ரூட் ஆஃப் யூனிட்டில ஒமேகாக்கு ஒரு வேல்யூ இருந்திருக்கும். இப்போ கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டில ஒமேகாக்கு ஒரு வேல்யூ, அடுத்து fourth ரூட் ஆஃப் யூனிட்டில ஒமேகாக்கு ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஒமேகாவுடைய வேல்யூ ஒவ்வொரு புக் ஒர்க்லையும் உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். தப்போர் த கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி 1 minus 1 plus I root 3 by 2, minus 1 minus I root 3 by 2. இந்த கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டில ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டெவலப் பண்ணா sum of the cube root of unity is 0. இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் கேஸ். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து sum of the nth root of unity 0 படிச்சோம். அதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் நீங்களே ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி கியூப் ரூட்ஸ்ன்றது இதுதான். இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ரிசல்ட் அப்படின்னு போடலாமா? ரிசல்ட் இங்க போடுறேன் பாருங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரிசல்ட் the cube roots of unity are 1 omega square. The value of omega equal to minus 1 plus I root 3 by 2. ப்ராப்ளம் இருக்கு, இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் போடுவோம். அதுக்காக அந்த ஒமேகா வேல்யூ நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒமேகா அண்ட் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒவ்வொரு ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டிலும் மாறிட்டே இருப்பாங்க. கியூப் ரூட் ஆஃப் இப்பதான் சொன்னேன் நான், கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டிக்கு ஒமேகா இது. fourth ரூட் ஆஃப் யூனிட்டில ஒமேகாவுடைய மாறிடுவாங்க, சேஞ்ச் ஆவாங்க. ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு minus 1 minus I root 3 by 2. Next, sum of the cube root of unity is equal to 0. That is 1 plus omega square equal to 0. Sum of the cube root of unity is 0. If omega is a cube root of unity, the omega cube equal to 1. Omega cube equal to 1. Cube root of unity le omega cube உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 1. ஆல்ரெடி nth root of unity படிச்சோம். அங்க omega power n equal to 1. இங்க omega cube equal to 1. இதோ இருக்கு பாருங்க. இதான் ஒமேகாவை நம்ம அசியூம் பண்ண வேல்யூ. இப்போ இதற்கு பவர் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னு வைங்களேன், ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா கியூப் ரைஸ் பண்ணுவீங்க. ஒமேகா கியூப் இல்லையா? கியூப் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா இதான் ஒமேகா. அப்ப 3 3 என்ன ஆயிடும்? கேன்சல். cos 2 pi plus I sin 2 pi வரும்.
So that is equal to what? 1. So இதெல்லாம் நீங்களே போடலாம். இது ஏன்னா nth root of unityல உங்களுக்கு ரொம்ப டீடைலா நான் கொடுத்திருக்கேன். ஒமேகா கியூப் ஈக்குவல் டு 1ன்றதை நீயே ப்ரூவ் பண்ணலாம். இன் கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி ஒமேகா ஈக்குவல் டு cos 2π/3 plus I sin 2π/3. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிஸ் ஃபார்ம்ல சொன்னா இந்த வேல்யூ, எக்ஸ் பிளஸ் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்ல சொன்னா இந்த வேல்யூ. அப்ப நம்ம வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்ல சொல்றோம். தட்ஸ் ஆல். இந்த ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இது சிஸ் ஃபார்ம், இது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம், எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய் ஃபார்ம். தட்ஸ் ஆல். இதை ஒமேகான்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப இந்த ஒமேகா கியூப் பண்ணும்போது இந்த 3 என்ன ஆயிடும்? கேன்சல். cos 2π plus I sin 2π is equal to what? 1. Next, omega to the power n equal to 1. நல்லா கவனிங்க. omega to the power n equal to 1. n is a multiple of 3. Omega cube, omega power 6, omega power 9, etc. 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 omega to the power 3n is equal to 1. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா I power 4 equal to 1, I power 8 equal to 1 பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி in a cube root of infinity omega cube equal to 1, omega power n equal to 1, n is a multiple of 3. Multiple of 3. சரிங்களா? இந்த ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த வேல்யூ எல்லாம் அப்படியே ஆட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, 1 plus omega plus omega square. That means what? Cube root of sum of the cube root of unity 0 நான் இப்பயே சொல்றேன் பாருங்க. 1 தான். ஒமேகா உடைய வேல்யூ -1 plus I root 3 by 2. ஒமேகா ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ -1 minus I root 3 by 2. So LCM 2 எடுத்தீங்கன்னா இங்க 2 வந்துரும். -1 plus I root 3 -1 minus I root 3 whole divided by what? 2. நல்லா கவனிங்க. plus I root 3 minus I root 3 cancel. இங்க ஒரு +2 இருக்கு. இது ஒரு -1, இது ஒரு -1 -2. 2 minus 2 எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுமா? எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும். So that is equal to what? 0 by anything. 0 by anything is what? 0. Therefore sum of the cube root of unity is 0. That's அது ஒரு simple book work. புரியுதுங்களா? So cube root of unity book work கேட்டா நீங்க வந்து ஏதோட ஸ்டாப் பண்ணிரணும். எழுதிருக்கேன் பாருங்க. k equal to 2 போட்டு இங்க முடிச்சிருக்கேன். The cube roots of unity are 1, -1 plus I root 3 by 2. இதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துடணும். புரியுதுங்களா? இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் எழுதலாம். அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் வந்து ரிசல்ட்ஸ். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நான் ரிசல்ட்ல கொடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட். ரைட்? இது வரைக்கும் நீங்க இந்த புக் ஒர்க் முடிக்கணும். தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது 4th ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி.